20 लाख का एक अमाउंट दिया गया है मुझे, पर सरकारी नौकरी जो है अभी तक नहीं मिला है। 22 એપ્રિલ 2025 પહેલગામ હુમલો. પહેલગામની એ સુમસાન ખીણો કે જે અચાનક જ બંદૂકના ગોળીઓના અવાજથી ગુંજી ઉઠી હતી. આ બંદૂકની ગોળીઓથી આતંકવાદીઓએ 26 માસૂમોના નિર્દોષોના જીવ લીધા છે. ફરવા આવ્યા હતા, પરંતુ નિરાશા અને દુઃખ લઈને અહીંયાથી જે સ્ત્રીઓ હતી તે પાછી ગઈ છે. પહેલગામ હુમલાને આજે 1 વર્ષ પૂરું થયું છે. દરેક પરિવાર જે છે તે પોતાના જે સંબંધીઓ છે, પોતાના જે મોભીઓ ખોયા છે, પોતાના જે કોઈએ પોતાનો પતિ ખોયો છે, છોકરો ખોયો છે, પિતા ખોયા છે, બધાને અત્યારે લોકો યાદ કરી રહ્યા છે. ત્યારે આ જે સમગ્ર કિસ્સો હતો તેમાં એક એવો વ્યક્તિ પણ હતો કે જેમને બીજાનો જીવ બચાવવા માટે પોતાનો જીવ જોખમમાં નાખ્યો અને આતંકવાદીઓએ તેને પણ બખ્શ્યો નહીં અને તેનો પણ જીવ લઈ લીધો. એવા જ એક યુવાનના જે ભાઈ છે, માતા છે, એમની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે. આજે લોકોએ પોતાના જે ઘરનો એક યુવાન હતો તેને પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો તેને યાદ કરી રહ્યા છે, કહી રહ્યા છે કે તેઓને ગર્વ છે કે દેશના લોકોને બચાવવામાં તેનો જીવ ગયો છે. વધુમાં તે લોકો શું કહી રહ્યા છે તે સાંભળો. आदिल सबको घर वालों को भी हमें भी आबाद कर गया, तो बस खुद वो गुजर गया। तो याद आती है उनको? हाँ, बहुत याद आती है। वही कमाता था, वही लाता था, वो मुझे भी देता था, घर वालों को भी देता था, सब कुछ वही करता था। तो कैसे जिंदगी गुजारे आप उनके बगैर? ऐसे ज़िंदगी गुजार रही है, उसके मुश्किलें बढ़ रही हैं तो क्या करेंगे। बेटी हुई थी पैदा तो वो भी पैदा हो गुजर गई, तो क्या करेंगे अकेली। ऐसे ज़िंदगी गुजार रही हूँ। पार्टनर के बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। मुश्किलें बढ़ रही हैं तो क्या करेंगे। तो आप जॉब करती हैं आप? जी, और अब क्या करूँ, तो जॉब ही करना पड़ता, तो क्या करेंगे। जी मौत बहुत मुश्किलें हैं, याद आता रहता है हर दम। ये गम परेशानी होती है कि पर इस साल इन दिनों में पहलगाम में जाया करता था, तो आज कहाँ है। आज वो ज़मीन में दफन हुआ है, तो बहुत महसूस होता है, होती है परेशान। हमारे घर में आदिल की एक बहन है और 2 भाई हैं और उसका माँ बाप है और बहू 2 है। आदिल साहब की जब भी याद आती है बहुत मतलब मुश्किल होता है, बहुत बर्दाश्त से बाहर ये जो है बात है उनकी, जो मतलब किसी भाई जवान भाई का जो है शहीद होना, ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है, बहुत दुख की बात है। उसमें एक चीज़ ये भी है कि खुशी होती है इस चीज़ की, जो आदिल साहब ने काम किया है वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वो चीज़ जो है लेके दिल को थोड़ी बहुत तसल्ली मिलती है। इस बात का तो बहुत ही फ़ख्र है कि उसकी मौत इज़्ज़त से हुई। उसने अपनी जान लोगों के बदले में दी, ना उसने हिंदू समझा ना कोई मज़हब समझा, उसके बगैर अपनी इंसानियत को कायम किया, सब लोगों को दिखाया। ना हिंदू मुस्लिम सिख सब एक ही हैं, कि सब के रगों में एक ही खून है। तो इस पे तो फ़ख्र होता है कि आदिल ने इंसानियत को सामने लाया और सबको दिखा दिया कि इंसानियत क्या चीज़ है। जी हाँ, उनको तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें यहाँ से श्रीनगर अपनी मुलाकात के लिए वहाँ भी बुलाया, श्रीनगर में भी। और उन्होंने जब पहले आदिल का ये वाक़ा पेश आया तो उस वक़्त भी उसने अपने कुछ बंदे बाजीराम जी को यहाँ पे भेजा और कुछ कैश भी दिया और फिर मकान बनाने का वादा भी किया। वो बार बार बाजीराम जी कहते हैं कि हम आपके बेटे जैसे हैं, आदिल को आप छोड़ दो, आदिल का मैं भी आपका आदिल हूँ। तो बहुत सहारा हो जाता है। एकनाथ जी शिंदे भी बोलते हैं कि हम आपके परिवार के साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे, आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं होने देंगे। तो हम तो बहुत खुशी हैं उस पर, एकनाथ जी शिंदे पे। આ હુમલાથી દરેક દેશવાસીઓના આંખમાં આંસુ હતા, દરેક દેશવાસીઓમાં એક ગભરામણ હતી, એક બીક હતી કે આ વસ્તુ આતંકવાદીઓ એક એવી જગ્યાએ જઈને જે નિર્દોષ લોકો છે તેમના ઉપર હુમલો કર્યો છે। દરેક દેશવાસીઓના મનમાં ડર હતો। ભારતીય સરકાર દ્વારા પણ આ સમગ્ર ઘટનાને લઈને પગલાં લીધા। ઓપરેશન સિંદૂર
કર્યું, જેમાં દરેક જે સિંદૂર છીનવ્યું હતું આતંકવાદીઓએ, તે સિંદૂરનો બદલો લેવામાં આવ્યો. આતંકવાદીઓના જે કેમ્પ હતા તેમને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા. સરકાર દ્વારા બદલો લઈ લેવામાં આવ્યો. સરકાર દ્વારા અમુક જે લોકોની મદદ પણ કરવામાં આવી. જે 26 લોકોના ઘરના જે વ્યક્તિઓના મોત થયા હતા તેમની મદદ કરવામાં આવી. તેમને 22 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ તેમને ગવર્મેન્ટ જોબની પણ પ્રોમિસ કરવામાં આવી. સ્કૂલ જે બાળકો નાના હતા તેમને પણ સ્કૂલનો જે ખર્ચો છે તે સરકાર ઉઠાવશે તેવું પણ કહેવામાં આવ્યું. પરંતુ હવે જે વ્યક્તિએ જીવ ગુમાવ્યો હતો તેમના પત્નીની એક પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે. તેમના પત્ની એવું કહી રહ્યા છે કે સરકાર દ્વારા 22 લાખ રૂપિયા તો આપી દેવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જે ગવર્મેન્ટ જોબ હતી, જે બાળકોના શિક્ષણની વ્યવસ્થા તે લોકો કરવાના હતા તે હજુ સુધી પૂરી નથી થઈ. વધુમાં તેઓ શું કહી રહ્યા છે તે સાંભળો. उस दिन तो मेरे सब कुछ चला गया है और क्या बोलूं, अभी तक भी मैं भूल नहीं सकती. आंखें बंद करती हूँ तो वही बात याद ही आ रहा है. अभी तो सिर्फ चल रहा है, मतलब कट रहा है, दिन कट रहा है, ऐसा ही लग रहा है. क्योंकि उनके जाने के बाद सब कुछ चला गया है. घर का खुशियाँ, मेरी जिंदगी का सारी खुशी सब खत्म हो गया है. अभी तक प्रतिश्रुति तो बहुत सारे दिया गया था उस टाइम पर, जैसे कि मुझे सरकारी नौकरी के मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी बोले थे और फाइनेंशियली भी वो सपोर्ट करने के लिए बोले थे. वो जो फाइनेंशियली सपोर्ट मतलब जैसे कि 20 लाख का एक अमाउंट दिया गया है मुझे, पर सरकारी नौकरी जो है अभी तक नहीं मिला है. क्योंकि दूसरी राज्यों में दिया चुका है. अभी तक 5 जो महाराष्ट्र है वहाँ पर दिया गया है, पर यहाँ तक मुझे जो बोले हैं, प्रतिश्रुति जो दिए हैं, अभी तक वो जो सरकारी नौकरी देंगे मेरी क्वालिफिकेशन वाइज अगर दें तो मुझे अच्छा होगा. मैं ग्रेजुएशन फिजिक्स में की हूँ, उसके बाद MBA भी की हूँ, तो दे सकते हैं. मैं यही बोलना चाहूँगी कि गवर्नमेंट जो प्रतिश्रुति दिए हैं वो थोड़ा फुलफिल जल्दी करे तो अच्छा होगा, क्योंकि 1 साल हो गया है. તમે સાંભળ્યું કે ભારતીય સરકાર દ્વારા હજુ પણ અમુક જે વાયદાઓ કરવામાં આવ્યા હતા પહેલગામ હુમલાના જે પરિવારજનો છે, જે ઇફેક્ટ થયા હતા તેમને, પરંતુ તે જે વાયદાઓ છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક પૂરા નથી થયા ભારતીય સરકાર દ્વારા. ત્યારે તો ઘણા બધા જે ફેસલા છે તે લઈ લેવામાં આવ્યા હતા તેમના દ્વારા. સ્પોર્ટ્સ ઉપર, એન્ટરટેનમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, દરેક બાબતે ભારતીય સરકારે પાકિસ્તાન સામે કડક નિયમો અપનાવ્યા છે. સ્પોર્ટ્સમાં જોવા જઈએ તો ભારત પાકિસ્તાનની બાયલેટરલ સિરીઝ પહેલેથી બંધ છે, પરંતુ હવે વધુ કડક નિયમો લાવવામાં આવ્યા. નો હેન્ડશેક થિયરી પણ લાવવામાં આવી. ત્યારબાદ હવે ભારત પાકિસ્તાનની જે મેચ હતી તે પણ ના થવી જોઈએ તેવું દેશવાસીઓ કહી રહ્યા હતા, પરંતુ એ મેચ થઈ હતી, અલગ વાત છે. ત્યારબાદ એન્ટરટેનમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પણ આપણે જોવા જઈએ તો જે પાકિસ્તાની એક્ટર એક્ટ્રેસ છે તેમના અકાઉન્ટ ભારતમાં બેન કરી દેવામાં આવ્યા હતા. મતલબ કહેવા જઈએ તો પાકિસ્તાનની દરેક વસ્તુને લઈને ભારતમાં બેન લગાવી દેવામાં આવ્યો હતો. જોવા જઈએ તો પાકિસ્તાન સાથેના જે સંબંધો છે ભારતના, એ ક્યાંક ને ક્યાંક વધુ ખરાબ આ જે પહેલગામ હુમલો થયો ત્યારબાદ થઈ ગયા હતા. પરંતુ અહીંયા જ્યારે વાત આવે છે ભારતના જ લોકોની, દેશવાસીઓની, જેમને પોતાના ઘરના મોભીઓ છીનવાઈ ગયા છે આ સમગ્ર ઘટનામાં, તેમની વાત આવે છે, ત્યારે ભારત સરકારે ક્યાંક ને ક્યાંક તેઓએ પોતાના વાયદા પૂરા નથી કર્યા. ભારતીય સરકાર દ્વારા હંમેશા એવું કહેવામાં આવે છે કે અમને લોકોને દુઃખ થાય છે કે આ ઘટના બની છે. પહોંચી ગયા હતા તે વખતે અમિત શાહ, પહેલગામ હુમલો થયો જે જગ્યા જ્યાં આગળ હુમલો થયો તો તે જગ્યા ઉપર 26 લોકોના જે દેહ શરીર હતા તેમના દ્વારા શ્રદ્ધાંજલિ પણ આપવામાં આવી હતી. પરંતુ જ્યારે આજે 1 વર્ષ થઈ રહ્યું છે, 1 વર્ષ પૂરું થઈ ગયું આ હુમલામાં, પરંતુ એક પણ ભારતીય સરકારમાંથી કોઈ પણ નેતા કેમ આ લોકોને હજી સુધી મળવા નથી ગયું? કેમ કોઈને ખબર અંતર પૂછવા નથી ગયું કે કેવી છે તમારી તબિયત, તમારું હવે હાલાત કેવા છે? એ વસ્તુ એક પણ નેતા એ લોકોને પૂછવા નથી ગયું.
કેમ આ વસ્તુ બની રહી છે? કારણ કે તમે જ્યારે હુમલો થાય છે, કોઈ ઘટના બને છે, ત્યારે દરેક વખતે પૈસાની આપલે કરી દેવામાં આવે છે કે પૈસાથી એવું થઈ જાય છે કે દરેક વસ્તુઓ સોલ્વ થઈ જશે તેવું સરકારને ક્યાંક ને ક્યાંક એવું લાગતું હશે શાયદથી, પરંતુ જે ભાવનાઓ છે તે ક્યાં જશે? કારણ કે આ લોકોએ પોતાના ઘરના જે પુરુષો હતા તેમને ખોયા છે, પરંતુ તેમના સામે અત્યારે સરકાર દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની જે સહાય છે, પૈસા તો આપી દેવામાં આવ્યા, પરંતુ જે બીજી સહાય કરવાનો જે વાયદો કર્યો હતો તે ક્યાંક ને ક્યાંક પૂરો કરવામાં નથી આવ્યો. ત્યારે હવે અહીંયા સરકાર દ્વારા હજુ સુધી તો જેમ આ મહિલાઓના જે નિવેદનો સામે આવ્યા છે તેમ કહી શકાય કે આ હજી સુધી તો એ મળવા સરકાર નથી ગઈ, પરંતુ હવે જો આ 1 વર્ષ પૂરું થયું છે અને સરકારને અગર થોડી પણ દયા હોય આ લોકોના ઉપર તો એ લોકોને મળવા જાય તો સારું રહેશે. તમારું આ સમગ્ર મામલે શું માનવું છે? તમારું મંતવ્ય અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક, શેર, કમેન્ટ કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. નમસ્કાર.